सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने इस YouTube चैनल Pspcl न्यूज़ ते। दोस्तों इस चैनल ते साडी कोशिश रहेगी कि असी Pspcl दे बारे सारी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करते रहिए अते जो भी हदायतां हन Pspcl दफ्तर दे विच किसी भी कामकाज नूं लैके बिजली बोर्ड नाल रिलेटेड जो भी तुहानूं काम है वो असी तुहानूं सारी जानकारी इस चैनल ते दिंदे रहिए। साडी इस छोटी जी कोशिश नूं सपोर्ट करन दे लई प्लीज़ साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो तां जो साडा हौसला वध सके अते असीं होर नवीं वीडियोज़ तुहाडे लई लैके आंदे रहीए। तां चलो बिना टाइम वेस्ट कीते वीडियो शुरू करते हां। दोस्तों अज दा साडा वीडियो दा जो टॉपिक है वो है लोड कैलकुलेशन। तुसीं अपने घरेलू कनैक्शन या दुकान दा कनैक्शन या किसी भी बिजली दे कनैक्शन दा लोड कैलकुलेट किस तरह कर सकते हो, ये तुहानूं अज दी इस वीडियो दे विच असीं दस्सांगे अते एक एग्जाम्पल दे नाल नाल तुहानूं समझावांगे कि किवें तुसीं अपने घर दा लोड कैलकुलेट कर सकते हो। जिवें कि तुसीं कंप्यूटर स्क्रीन दे उत्ते देख सकते हो अपने कोले लोड कैलकुलेट करन दे लई अड्डो अड्डी कैटेगरीज ने। तुहाडे घर विच लगे लाइट, पखे, एसी, मोटर, वाल सॉकेट ते पावर सॉकेट दा अड्डो अड्डी लोड कैलकुलेट कीता जांदा है। DS यानी कि घरेलू अते बल्क सप्लाई कनैक्शन दे लई जे तुसीं लोड कैलकुलेट करना है ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਡ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 40 ਵਾਟ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਵਾਟ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਦੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਵਾਟ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 40 + 40 80 ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੇਕਰ 3 ਫੈਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 60 ਵਾਟ 60 ਵਾਟ ਲੈਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। इसका मतलब जेकर तुहाडे घर एक पखा लग्या है तो 60 वाट, दो पखे तां भी 60 वाट, तीन पखे लगे हैं तां भी 60 वाट अते जेकर 4 पखे हो जाते हैं तो उसनू 60 + 60 120 वाट कर देवांगे। नैक्सट वॉल सॉकेट। वॉल सॉकेट जे 4 वॉल सॉकेट हैं तो उसनू आपां 60 वाट मन्नांगे। एक वॉल सॉकेट 2 या 1 2 3 या 4 वॉल सॉकेट तक आपां 60 वाट मन्नांगे। उस तो अगलियां 4 तक 60 + 60 120 वाट हो जाएंगियां। नैक्सट पावर सॉकेट भी इसी तरह जेकर एक्चुअल कंसीडर किया होया है तो एक्चुअल मनांगे, अदरवाइज 1000 वाट दी एक पावर सॉकेट मनांगे अते 4 पावर सॉकेट्स नूं आपां एक मन के चलांगे। इसका मतलब 1 2 3 या 4 पावर सॉकेट्स तक तुसीं उसनूं लोड कैलकुलेट करन दे लई 1000 वाट ही मनना है। जेकर 5 6 7 या 8 तक हो जांदियां हन तां 1000 + 1000 2000 पावर सॉकेट लोड हो जाएगा। इसे तरह जो AC पॉइंट हैं, AC का लोड कैलकुलेट करने के लिए या तो तुहाडे कोल AC की एक्चुअल रेटिंग जो है वो होनी चाहिए है। अगर AC स्टैंडर्ड रेटिंग का है तो उसकी रेटिंग मैंशन होएगी। जेकर तुहाडा AC नॉन स्टैंडर्ड रेटिंग का है तो उसनू 2500 वाट 2.5 किलोवाट 2 एसियां नू आपां मन के चलांगे। इसका मतलब एक AC या 2 AC तक 2.5 किलोवाट, 3 AC या 4 AC 2.5 + 2.5 5 किलोवाट। इसी तरह अगे वाधा जाए। दूजी कैटेगरी दे विच अपने कोले बाकी सारे कनैक्शन यानी कि दुकान का कनैक्शन, इंडस्ट्री का कनैक्शन या होर किसी भी तरह का कनैक्शन जो है उसका लोड कैलकुलेट करने के लिए इसी तरह अपने कोले स्केलिंग दी गई है। इन्हां कैटेगरीज दे विच लाइट पॉइंट सारे ही काउंट करने हैं। एक लाइट पॉइंट नू 40 वाट, दो नू 40 + 40 80 वाट। इसी तरह फैन पॉइंट भी सारे ही कंसीडर करने हैं। एक फैन पॉइंट नू 60 वाट लेना है, दो नू 60 + 60, तीन नू 60 × 3 अते 4 नू इसी तरह अगे वाधा जाएगा। इस कैटेगरी दे विच वॉल सॉकेट 3 वॉल सॉकेट नू एक मनना है, एक वॉल सॉकेट नू आपां 60 वाट लेके चलांगे। नैक्सट अपने कोले पावर सॉकेट, 2 पावर सॉकेट नू एक मन के चलना है। एक पावर सॉकेट 1000 वाट, 2 पावर सॉकेट 1000 वाट, 3 हो जांदियां हन तां 2000, 4 हो जांदियां हन तां भी 2000, उस तो अगे इसे तरह वाधा जाएगा। इस कैटेगरी दे विच AC पॉइंट सारे ही AC दे पॉइंट ही वक्खो वक्खरी मन्ने जाणगे। एक AC पॉइंट उसी तरह 2.5 किलोवाट, 2 AC हो जाते हैं तो 2.5 + 2.5 5 किलोवाट। इसी तरह अगे वाधा जाएगा। तो इसी तरह लोड कैलकुलेट करने के लिए कुछ होर भी जरूरी हदायतां हैं जो कि मैं समझदा हाँ कि तुहानूं पता होनियां बहुत जरूरी ने। आओ आपां कंप्यूटर स्क्रीन ते चंगी तरह उसनूं देखते हाँ। NRS या इंडस्ट्रीयल कैटेगरी दे विच जो 3 फेस पावर सॉकेट है उसका लोड 6 किलोवाट मनना है अते 2 पावर सॉकेट नू एक पॉइंट मन के चलना है। इसका मतलब 2 3 फेस पावर सॉकेट्स नू 6 किलोवाट लोड मनना है। जेकर वो 3 हो जांदियां हन तां 6 + 6 12 किलोवाट
3 ਫੇਸ ਪਾਵਰ ਸੌਕਟ ਦਾ ਲੋਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਐਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ 3 ਫੈਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ 1 ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 4/3 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਨੂੰ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਫੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਵਿਚ, ਪਲੱਗ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਟੇਜ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਡ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਿਚ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਏਸੀ ਦਾ ਜੋ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਟਿੰਗ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 3 ਫੇਸ ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ ਦਾ ਲੋਡ 6 ਕਿਲੋਵਾਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਸਵਿਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਲੋਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਲੋਡ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ kVA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ kW ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ 0.90 ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। kVA ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0.90 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ kW ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਲੋਵਾਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦਾ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 0.40 ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦੀ kVA ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 0.40 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ kW ਕਿਲੋਵਾਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ UPS ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ UPS ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੇਟਿੰਗ kVA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ kVA ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ kW ਯਾਨੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ 0.90 ਯਾਨੀ ਕਿ kVA ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ 0.90 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਟ, ਪੱਖੇ, AC, ਵਾਲ ਸੌਕਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੌਕਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 36 ਨੰਬਰ, ਫੈਨ ਪੁਆਇੰਟ 12 ਨੰਬਰ, ਵਾਲ ਸੌਕਟ 25 ਨੰਬਰ, ਪਾਵਰ ਸੌਕਟ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ 5 ਨੰਬਰ ਅਤੇ AC 3 ਨੰਬਰ। ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ all the ACs are bearing ISI mark having nameplate and load mentioned on each 1980 ਵਾਟ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ AC ਕਨੈਕਟਡ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ISI ਮਾਰਕਡ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ACs ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 1980 ਵਾਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.980 ਕਿਲੋਵਾਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 36 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ, 2 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 1 ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 36/2 × 40 ਵਾਟ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ 40 ਵਾਟ ਲੋਡ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 720 ਵਾਟ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੈਨ ਪੁਆਇੰਟ 12 ਫੈਨ ਪੁਆਇੰਟ, 3 ਫੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲੋਡ 60 ਵਾਟ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 240 ਵਾਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲ ਸੌਕਟ 25 ਵਾਲ ਸੌਕਟ, 4 ਵਾਲ ਸੌਕਟ ਨੂੰ 1 ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਸੌਕਟ ਦਾ ਲੋਡ 60 ਵਾਟ 60 ਵਾਟ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 420 ਵਾਟ। ਪਾਵਰ ਸੌਕਟ 5 ਪਾਵਰ ਸੌਕਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 4 ਪਾਵਰ ਸੌਕਟ ਨੂੰ 1 ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। 5/4 × 1000। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਵਾਟ। AC ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 AC ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ AC ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 3 ਨੂੰ 2 ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 3/2 × 1980 ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਉਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ। AC ਦਾ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੈ 3960 ਵਾਟ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7340 ਵਾਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 7.34 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ
ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਡ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।